দিলেন মা চরণে ফিরে এলেন মাওলানা সাহেব যেন পড়ান পড়ো বেটা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম আব্দুল কাদের সুন্দরভাবে ছোট মুখে আব্বা তেলাওয়াত করেন পড়ো বেটা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমার আব্দুল কাদের জিলানী ছোট মুখে সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করলেন মাওলানা সাহেব পড়ান পড়ো বেটা আলিফ বা তা তা জিম বিরাদার আমার আব্দুল কাদের যেন আলিফ বা তা তা জিম পড়তে চান না बेशक सुभानअल्लाह আউযুবিল্লাহ পড়ালেন পড়লেন বিসমিল্লাহ পড়ালেন পড়লেন বাগদাদি কায়দার প্রথম বিরাদার মুসলমান শুরু করতে যাচ্ছেন পড়াচ্ছেন আব্দুল কাদের জিলানী পড়েন না একবার বলা হলো দুইবার বলা হলো তিনবার বলা হলো আব্দুল কাদের জিলানীর মুখে কোনো উত্তর নাই শিক্ষক জিজ্ঞাসা করে বেটা আউযুবিল্লাহ পড়ালাম সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করলে বিসমিল্লাহ পড়ালাম সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করলে এ বেটা বলো বলো এখন তোমারে যেটা পড়াই কেন পড়ো না বলে হুজুর আমি এটা পড়ার জন্য আসি নাই আমি এটা পড়বো না শিক্ষক রাগান্বিত অবস্থায় জিদ করে বলে বলো বেটা কি এমন তুমি পড়ার জন্য এসেছো কি পড়বে আমার আব্দুল কাদের জিলানী প্রথম দিন মক্তবে যে আমার আব্দুল কাদের জিলানী প্রথম দিন মাদ্রাসাতে যে শিক্ষকের সামনে মাওলানা সাহেবের সামনে এক বৈঠকে এই বেরাদার মুসলমান প্রথম দিনে আমার আব্দুল কাদের জিলানী 18 পারা কোরআন তেলাওয়াত করলেন मोहल्ले के नौजवान कभी तो ताश के भट्टी पे वक्त गुजारते हैं मोहल्ले के नौजवान कभी तो शराब के अड्डे में वक्त गुजारते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अमरती के नौजवानों ने ना शराब की भट्टी के को आबाद करने के लिए ना ताश के भट्टी को आबाद करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आईना हिंद के नाम पे एक कमेटी तैयार किया और गौसे आजम की महफिल बनाया है हजरात मोहतरम मेरे दोस्त मेरे यार जितने भी लोग इस कमेटी में हैं जितने भी नौजवान इस कमेटी में शामिल हैं मैं उन्हें दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और वसीयत भी यही करता हूँ मेरे भाई मोहल्ले के नौजवान आप जिस राह पे चल रहे हैं ये राह खराब नहीं जिंदगी को सुधारने का रास्ता है आखिरत को आबाद करने का रास्ता है बेशक इसलिए सुभानअल्लाह आप इसमें अटल रहे और सिराजुद्दीन आखी पाक सरकार आईना हिंद का जो मैसेज है आपने बड़ा अनोखा नाम चुना है बड़ा निराला नाम आपने अपने कमेटी का रखा है लेकिन नाम कुछ अलामत देख के रखा जाता है कुछ असर देख के रखा जाता है मेरे दोस्त नाम का भी कुछ असर होता है तो मैं सारे इस कमेटी के नौजवान यानी आईना हिंद कमेटी के नौजवान से मैं यही गुजारिश करूंगा आपने अगर नाम आईना हिंद के तरफ मद्देनजर रखते हुए रखा है निस्बत बनाते हुए आपने अगर नाम रखा है तो आप नाम का भी लिहाज करें आप नाम का भी लिहाज करें इसलिए कि एक बेटा 5 लाख रुपया खर्च करा के जब अपने बाप को करके अपने बाप को जब बैतुल्ला का तवाफ करवाता है तो उस बेटा पे यही जरूरी नहीं कि बाप को हज करवा दिया बस ये बेटा अपने मनमानी जिंदगी गुजारे बेटा पर भी जरूरी है कि हम अपनी बाप की इज्जत बचाएं बाप के नाम के साथ हाजी का लक़ब लगा है तो हम अपने बाप के नाम की इज्जत बचा दें अपने बाप के नाम को हम बचा दें ये बेटे पे जरूरी होता है ए अमरती के नौजवानों आपने हुजूर आईना हिंद की तरफ निस्बत रखते हुए अपने कमेटी का नाम रखा है तो आप
वो मैसेज को लेके चले जो मैसेज सरकार आईना हिंद का था। मेरे दोस्तों, मेरे यारों, सरकार आईना हिंद का एक ही मैसेज था, एक ही पैगाम था, इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, नबी की सुन्नत को कैसे बचाई जाएगी, कुरान के फरमान पे कैसे अमल किया जाएगा। हज़रात, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको उधर ले चलूं, इसलिए कि वक्त दामनगीर है। हज़रात, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मैं बड़ी तेजी के साथ आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। बस मेरा आखिरी जुमला आप कमेटी के नौजवानों से यही मेरा आखिरी जुमला है, मेरी वसीयत यही है, ऐ नौजवानों, आईना हिंद कमेटी के लोगों, मेरे नौजवान भाइयों, नौजवान दोस्तों, सरकार आईना हिंद ने जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ा। आपने भी अगर कमेटी बनाया है, अगर नाम सरकार आईना हिंद पे अगर अपना निस्बत को जुड़ाया है, तो नाम के साथ साथ आपका काम भी ऐसा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप जब नाम रखा है, सरकार आईना हिंद ने पूरे बंगाल की हिफाजत की थी, आपको भी ये जरूरी है कि कम से कम आप अपने बस्ती से खराबी को दूर करें, अपने बस्ती से गुनाह के किरदारों को आप दूर करें। आपके मोहल्ले में जो शरीयत के खिलाफ काम होने चला है, ऐ नौजवानों, आप उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप लड़ाई करके दूर करें, मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप तलवार पकड़ के दूर करें, लेकिन आप में अगर तलवार पकड़ने की अगर हिम्मत नहीं है, मत पकड़िए तलवार। आप में अगर लाठी उठाने की हिम्मत नहीं है, मत उठाइए, लेकिन कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। जुबान से तो कह सकते हैं, बाबा सुभान अल्लाह, जुबान से तो आप कह सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे यारों, हज़रात, ऐ नौजवान, ए आईना हिंद के नौजवानों, आपने अगर नाम रखा है तो नाम के साथ आप काम भी अंजाम देने की कोशिश करें। बड़ी तेजी के साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं चंद अशआर मनक़बत का आपके बीच हाजिर करूं। मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद शाह मनक़बते गौसे आज़म आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। पेश की एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। के दीन हक के पेशवा है हज़रत हज़रत गौसलवाला, दीन हक के पेशवा है हज़रत गौसलवाला, हज़रत गौसलवाला। हज़रत गौसलवाला।
से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इश्क का सुरमा लगा कर देख पहले नच दिया, इश्क का सुरमा लगा कर देख पहले नच दिया, कि इश्क का सुरमा समझ पाएगा क्या है, हज़रत तब समझ पाएगा क्या है, हज़रत मज़हर नूर खुदा है, हज़रत दीन हक़ के पेशवा है। बेशक बेशक सुभान और अल्लाह। जो किया करते हैं उल्फत सर वाले कौन से, जो किया करते हैं उल्फत सर वाले कौन से, जो किया करते नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से गौसे आजम, उर्से गौसे आजम, गौसे पाक का दामन, गौसे पाक का दामन, ख्वाजा बाबा का दामन, ख्वाजा बाबा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो किया करते जो किया करते उल्फत सरवर कौन से, ऐसे लोगों की सदा है, ऐसे लोगों की सदा है, हज़रत ऐसे लोगों। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। दीन हक़ के पेशवा है, हज़रत मज़हर नूर खुदा है, हज़रत और जो गौसे पाक को मुसीबत में याद करता है, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं मैं उसकी मदद के लिए हाजिर होता हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात, एक आशिक के दिल की सदा मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, इरशाद हो। जरा प्यार से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोल लीजिए या रसूल अल्लाह। कि नूर हक़ नो मज़हर नूर खुदा है, हज़रत अपने दुख तक
की दास्ता, अपने गमों की दास्ता, मैं क्यों सुनाऊं गैर को अपने गम की दास्ता, अपने गम की दास्ता, मैं क्यों सुनाऊं गैर को, मेरे हर गम की दवा है, मेरे हर गम की दवा है, हसरत मेरे गम की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या अली या अली। नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। मेरे हर गम की दवा है, मेरे हर गम की दवा है, हज़रत रसूल वाला मज़हर नूर खुदा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। बेशक सुभान अल्लाह। माशाल्लाह মহাশয় সামনে কিরাম হাজিরানে বিরাদরান ইসলাম, উনি চাল করতে সময় আমার জন্য অভাব। খুতবার পরে পরে আমি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। হে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণেরা, তোমরা আল্লাহ থেকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও। बेशक আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে এই জায়গাতে এই আয়াতে তিনটি কথা বলেছে। প্রথম হচ্ছে ঈমানদার, দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়, তৃতীয় হচ্ছে সত্যবাদীদের সঙ্গী, बेशक নেককার বান্দাদের সঙ্গী। মহাশয় সামনে কিরাম বাবা জীবন ভাইরা আমার, এ মুসলমান, সত্যবাদী কাকে আমরা বলবো? বর্তমানে যারা রাত্রে দিনে 24টি ঘন্টাতে একটা সত্য কথা বলে না, সেও বলে যে আমি সত্য। বর্তমানে যারা এক টাইমের নামাজ তো দূরের কথা, এই বেরাদার মুসলমান, যারা মসজিদের দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না, সেও বলে আমি সবচাইতে বড় সত্য। আব্বাজান আমার, ভাইজান আমার, বর্তমানের প্রস্তুতি দেখে সত্য বলবো তো বলবো কারে? আব্বা আমার, ভাই আমার, বন্ধু আমার, এই মুসলমান, আমার গৌসে আযম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী, যিনাকে আমরা সবাই জানি, আহলে সুন্নাতুল জামাতের বাচ্চা বাচ্চা পর্যন্ত যিনার নামখানা জানি। বন্ধু আমার, বিরাদরান ইসলাম, মহাশয় সামনে কিরাম, যে আমার গৌসে পাক দুনিয়াতে আসার পূর্বে নবী এবং আউলিয়ায়ে কেরাম গণেরা হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্তকে স্বপ্ন যুগে, বন্ধু আমার বিরাদার, সুসংবাদ জানাইছিলেন, এ আবু সালেহ জঙ্গি মুসা দোস্ত, তুমি একজন এমন আল্লাহ ওয়ালির, আল্লাহর প্রিয় বান্দার বাবা হতে চলেছ, যেই মতো সকল নবীগণদের মধ্যে আমার রাসূলুল্লাহর শান আলাদা, সেই মতো সকল আউলিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে গৌসে আজমের শান আলাদা। सुभान अल्लाह। बेशक আমার গৌসে আজম
বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী মাতার 7 ওয়ালি, মায়ের গর্ভে থেকে ওয়ালি হয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন। এই বেরাদার মুসলমান, আমার গাউসে আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদি আলাইহি রহমাতুর রিজওয়ান মায়ের গর্ভে থেকে 18 পারা কোরআনের হাফিজ হয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বেশক বেশক জোরে বলা যাবে সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এই বেরাদার ইসলাম মুআসসাস সামনে গেলাম। নুরুল আইন কাদরির একটা প্রত্যেক বক্তব্যতে প্রত্যেক মাহফিলে একটা উদ্দেশ্য থাকে বেরাদার, সেটা উদ্দেশ্য হলো আমার আলোচনার সঙ্গে দুনিয়ার কিছু প্রস্তুতিকে, দুনিয়ার কিছু অবস্থাকে শামিল করা। বেরাদার ইসলাম মুআসসাস সামনে গেলাম। আপনাদের হয়তো বহুবার শোনা ঘটনা, আমার আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদি আলাইহি রহমাতুর রিজওয়ান 18 পারা কোরআনের হাফিজ হয়ে এসেছিলেন। বেশক এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, কিন্তু আব্বাজি তারপরেও আলোচনা খানা আপনার সামনে আমি তুলে ধরতেছি। এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটাই যে আজকে আমরা আছি কোথায়, গাউসে আজমের আম্মা জননীর কিরদার কেমন ছিল, তিনার চরিত্রখানা কেমন ছিল। বেরাদার মুআসসাস সামনে গেলাম। বাবা জীবন ভাইরা আমার বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহি রহমাতুর রিজওয়ানের আম্মা জননী, লম্বা ঘটনা আব্বাজি আমার, ঘটনাকে আপনাকে আব্বাজি শুনিয়ে আমি সময়খানা নষ্ট করতে চাই না। এই বেরাদার মুসলমান, যে মেসেজখানা আমি আপনার নিকটে দিতে চাই, সেই জন্য আমি এই ঘটনাখানা তুলে ধরতে চাইছি। বন্ধু আমার, আমার আব্দুল কাদের জিলানীর বয়স মোবারক যখন 4 বছর 4 দিন হয়েছে, আমার আম্মা জননী উম্মুল খায়র ফাতেমা বাবা নাই 2 বছর বয়সে আবু সালি জঙ্গি মুসা দোস্ত ইন্তেকাল করে গিয়েছিলেন। আব্বা জান আমার যখন এই বেরাদার 4 বছর পূর্ণ হতে কয়েকটা দিন বাকি ছিল, নানা জান আব্দুল্লাহ সরনি যেন ইন্তেকাল করে গিয়েছিলেন। ও মুসলমান, আম্মা জননীর বয়স যখন 60 বছর হয়েছিল, সেই সময় আমার আবু সালি জঙ্গি মুসা দোস্ত আমার বেরাদার আব্দুল কাদের জিলানী বন্ধু আমার বেরাদার জন্ম নিয়েছিলেন। আম্মা জননী বয়স্ক হয়ে গেছে, স্বামী নাই। স্বামীর ইন্তেকালের পরে উম্মুল খায়র ফাতেমা আব্বা জানের সাহারায় ছিলেন। বেরাদার মুসলমান, 2 বছর পূর্ণ হয় নাই, আব্বা জান দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। আব্দুল কাদের জিলানী আমার নানা জানের নিকটে ছিলেন, আমার গাউসে আজম নানা জানের নিকটে ছিলেন। নানা জান যখন দুনিয়া থেকে আব্বাজি আমার পর্দা করলেন, দুনিয়া থেকে যখন ইন্তেকাল করে গেলেন, এই বেরাদার মুসলমান আম্মা জননীর নিকটে আমার গাউসে আজমকে আব্দুল কাদের জিলানীকে আম্মা জননী 4 বছর 4 দিন বয়স হয়েছে, মক্তবে যেন নিয়ে গিয়েছে। ও বেটা, ওগো হুজুর, ওগো মাওলানা সাহেব, আমার বেটাকে কোরআন শেখার জন্য আপনার নিকটে দিয়ে গেলাম, আমার বেটাকে রাসূলুল্লাহর দ্বীন শেখার জন্য আপনার নিকটে দিয়ে গেলাম। হুজুর গো, আমার বেটাকে রাসূলুল্লাহর মাযহাব খানা জানার জন্য, দ্বীন খানা জানার জন্য, ইসলাম খানা জানার জন্য আমি আপনার নিকটে দিয়ে গেলাম। মা জননী মাওলানা সাহেবকে বেরাদার সন্তান দিল, আব্দুল কাদেরকে যেন দিলেন। মা জননী ফিরে এলেন, মাওলানা সাহেব যেন পড়ান। পড়ো বেটা, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। আব্দুল কাদের সুন্দরভাবে ছোট মুখে আব্বা তেলাওয়াত করেন। পড়ো বেটা, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার আব্দুল কাদের জিলানী ছোট মুখে সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করলেন। মাওলানা সাহেব পড়ান। পড়ো বেটা, আলিফ বা তা তা জিম। বেরাদার আমার আব্দুল কাদের যেন আলিফ বা তা তা জিম পড়তে চান না। বেশক সুবহানাল্লাহ। আউযু বিল্লাহ পড়ালেন, পড়লেন। বিসমিল্লাহ পড়ালেন, পড়লেন। বাগদাদি কায়দার প্রথম বেরাদার মুসলমান শুরু করতে যাচ্ছেন, পড়াচ্ছেন আব্দুল কাদের জিলানী, পড়েন না। একবার বলা হলো, 2 বার বলা হলো, 3 বার বলা হলো, আব্দুল কাদের জিলানীর মুখে কোনো উত্তর নাই। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করে, বেটা আউযু বিল্লাহ পড়ালাম, সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করলে, বিসমিল্লাহ পড়ালাম, সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করলে, এ বেটা বলো এখন তোমার যেটা পড়াই কেন পড়ো না? বলে, হুজুর আমি এটা পড়ার জন্য আসি নাই, আমি এটা পড়বো না। শিক্ষক রাগান্বিত অবস্থায় জিদ করে বলে, বলো বেটা কি এমন তুমি পড়া
পড়ার জন্য এসেছো, কি পড়বে? আমার আব্দুল কাদের জিলানী প্রথম দিন মক্তবে যে, আমার আব্দুল কাদের জিলানী প্রথম দিন মাদ্রাসাতে যে শিক্ষকের সামনে মাওলানা সাহেবের সামনে এক বৈঠকে এ বেরাদার মুসলমান প্রথম দিনে আমার আব্দুল কাদের জিলানী 18 পারা কোরআন তেলাওয়াত করলেন। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। राजा का हिंदुस्तान, गौसे पाक का दामन, गौसे पाक का दामन, उर्से गौसे आजम, उर्से गौसे आजम, उर्से गौसे आजम। হে মুসলমান, অবাক সকলেই হবে যে ছেলে জীবনে কথা বলে না। হে বেরাদার মুসলমান, যে ছেলেটা আপনার কথা বলতে পারে না, সেই ছেলেটা যদি ইংলিশে বক্তব্য দেয়, অবাক সকলেই হবে। যে ছেলে কথা বলতে জানে না, হঠাৎ করে বেরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাই আমার নারে তাকবীর, तकबीर, নারে রিসালাত, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। राजा का हिंदुस्तान, गौसे पाक का दामन, गौसे पाक का दामन, गौसे पाक का दामन, गौसे आजम, उर्से गौसे आजम, उर्से गौसे आजम। छोटा नारा लगाओ, छोटा नारा लगाओ, मेरे पास वक्त की कमी है। नारा लगाओगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। जल्दी जल्दी बैठो बाबू, जल्दी जल्दी बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। যে ছেলেটা জীবনে কথা বলতে পারে না, ওই ছেলে হঠাৎ করে যদি বক্তব্য দেয়, অবাক সকলেই হবে। আমার আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহি রাহমাতুর রিজওয়ান 18 পারা কোরআন তেলাওয়াত করেছেন। শিক্ষক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, মাওলানা সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, বেটা বলো এর পূর্বে কোন ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলে? বেটা এর পূর্বে কোন মাদ্রাসা থেকে গিয়েছিলে? এই বেটা বলো বলো কোথায় এই কোরআনটা তুমি মুখস্থ করেছো? বলে হুজুর, জীবনে প্রথম মাদ্রাসা এই জায়গাতে এসেছি, জীবনে প্রথম মক্তবে আজকে এসেছি, জীবনে প্রথম স্কুলে আজকে এসেছি, জীবনে প্রথম বিদ্যালয়ে আজকে এসেছি। মানে বেটা 18 পারা কোরআন তাহলে মুখস্থ করলে কি করে? বলে হুজুর, কোন মাদ্রাসাতে নয়, হুজুর কোন মক্তবে নয়। এই বন্ধু আমার বেরাদার, একটু মনোযোগ চাইবে আব্বাজি, একটু মনোযোগ চাইবে। আমার গাউসে আজম বলে হুজুর, কোন মাদ্রাসাতে 18 পারা কোরআন মুখস্থ করি নাই, হুজুর কোন মক্তবে করি নাই। আমার আম্মা জননী উম্মুল খায়র ফাতেমা, আমার আম্মা জননী সকালে যতক্ষণ কোরআনের তেলাওয়াত করতো না, দুনিয়ার কোনো কাজে হাত লাগাতো না। সন্ধ্যাতে এশার নামাজের পরে যতক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করতো না, ততক্ষণ পর্যন্ত তবে বিছানাতে পিঠ ফেনা লাগাতো না। মায়ে আমার কোরআন তেলাওয়াত করতো, বেটায় আমি মায়ের গর্ভে কোরআন শুনে শুনে 18 পারা মুখস্থ করে নিয়েছি। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ए मुसलमान, ए बाप जी अम्मा, ए मेरे दोस्त, मेरे यारो, ए मेरे बाप, ए मेरे चाचा, अब मैं यहीं पे ठहर के आपसे सवाल करना चाहता हूँ। वो गौसे आजम है जिन्होंने अपनी माँ के पेट में कुरान माँ से सुन सुन कर याद कर लिया। अब आप यहीं पे ठहर के बताओ, आज हमारी माएँ हामिला हालत में, आज हमारी माएँ अपने शिकम में बच्चा रखे, अगर टीवी देखेगी तो क्या उसका असर उस औलाद पे नहीं जाएगा? अगर हमारी माएँ अपने शिकम में बच्चा रखे, अगर हामिला की हालत में, अगर हामिला हालत में अगर हमारी बहनें अगर मोबाइल चलाएगी, अगर नाटक देखेगी, अगर नाटक देखेगी, अगर सीरियल देखेगी, फिर बताओ आज हमारी औलाद की हालत क्या? আমাদের সন্তানের অবস্থা কি হবে? এই মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার, এ আব্বাজি নুরুল আইন কাদরি আপনারে বলতে চাই, আব্বা জান আমার, এই বেরাদার মুসলমান 30 পারা কোরআন দিয়ে আমাদের মধ্যে আব্বা পার্থক্য ঘটলো না। এ মুসলমান রাসূলুল্লাহর হাদিস দিয়ে, নবী মুস্তাফার 63 বছরের জীবন দিয়ে, এ বেরাদার সিরাত দিয়ে আমাদের জীবনে কোনো পার্থক্য ঘটলো না। বর্তমানে আমার মায়েরা বলে, বোনেরা বলে, সিরিয়াল এত ভালো যে সিরিয়ালে শিক্ষা করার সিরিয়াল, কি শিক্ষা করবে সিরিয়াল দিয়ে? বাস্তব যেটা কোরআন, সে কোরআন দিয়ে তোমার মধ্যে কোনো পার্থক্য হলো না। बेशक, सुभान अल्लाह। সিরিয়াল দিয়ে তোমার জীবনে পার্থক্য ঘটে যাবে। নবী মুস্তাফা 63 বছরের জীবন দিয়ে তোমার জীবনে কোনো পার্থক্য ঘটলো না। এ
এ মুসলমান, এ আমার মা খালা বোনেরা, ওই নাটকের সিরিয়াল দেখে তোমার জীবনে পার্থক্য ঘটে যাবে, এটা তোমার ধারণা ভুল হয়েছে। পার্থক্য যদি ঘটাতে চাও কোরআনের তেলাওয়াত করো, পার্থক্য যদি ঘটাতে চাও হযরতে ফাতেমার জীবন কাহিনীর দিকে দেখো, হযরতে মা আয়েশার জীবন চরিত্রের দিকে দেখো, আমার রাসূলুল্লাহর জীবনের দিকে দেখো। নবী মুস্তাফার, মা আয়েশার, ফাতেমার একটা জীবনের কোন অংশতে যদি আমল করে নেবে, তোমার এই দুনিয়াও কামিয়াব হবে, তোমার কবরও কামিয়াব হবে। সুবহানাল্লাহ, বেশক বেশক। কিন্তু ফাতেমার জীবনী তো একটু খুলে দেখবো না, ফাতেমার সিরাত তো আমরা দেখবো না। এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাই আমার, আমরা ফাতেমা মা আয়েশার সিরাতকে দেখবো না। মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কেমন ঘর সংসার করেছেন, কেমন স্বামীর খিদমত করেছেন, আমার রাসূলুল্লাহর সঙ্গে কেমন মহব্বত করেছেন, সেদিকে তো আমরা দেখবো না। এই বেরাদার মুসলমান কিন্তু নাটকগুলো খুব দেখতে পারবো। এই বাবা জীবন ভাই আমার, এই বেরাদার মুসলমান, একবার দরুদ শরীফ পড়ে একটু কোনো আপনাকে সামনে আগিয়ে নিয়ে যাই। আমি তো ভাবছিলাম ইমাম সাহেব আসলে ইনশাআল্লাহ আমি শেষের দিকে যাব। বেরাদার ইসলাম মুসলমান, যাই হোক এই বেরাদার মুসলমান একবার মুহাব্বতে দরুদ শরীফ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা शेर मुलाहिजा फरमा लीजिए, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप करतबा कितना बड़ा है, गौसे आज़म जिलानी। आप करतबा कितना बड़ा है, गौसे आज़म जिलानी। आप करतबा कितना बड़ा है, गौसे आज़म जिलानी। आप करतबा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, गौसे आज़म जिलानी। आपकी अज़मत सबसे जुदा है, आपकी अज़मत सबसे जुदा है, गौसे आज़म जिलानी। आपकी अज़मत सबसे जुदा है, गौसे आज़म जिलानी। कौन है जिसने 12 बरस की पूर्व कश्ती निकाली है, कौन है जिसने 12 बरस की पूर्व कश्ती निकाली है, कौन है जिसने पूछा तो आशिक ने कहा है, पूछा तो आशिक ने कहा है, गौसे आज़म जिलानी। पूछा तो आशिक ने कहा है, गौसे आज़म जिलानी। पूछा तो आशिक ने कहा है, आज़म जिलानी। जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुसलमान, आज के আমরা নিজেকে এ আব্বাজি নারা লাগায় গৌস का दामन नहीं छोड़ेंगे। এই বন্ধু আমার,
ए दोस्त पहले पकड़िए उसके बाद छोड़ने की बात कीजिए। जी जी बेशक पहले पकड़ तो लीजिए तब ना छोड़ने की बात कीजिएगा। जी रोजा रखबे ने किया है इफ्तारी के लिए ये दौड़ा दौड़ी लगाया है, ताला लगाएबो ने किया है कुंजी लेके दौड़ रहा है। अब यार पहले ताला तो लगाओ उसके बाद कुंजी ढूंढना। बंधु हमारे बिरादर मुसलमान बाबा जी बोलो भाई रबा ए मुसलमान আমরা নিজেকে বলি গাউসের দিওয়ানা, কিন্তু একটু ফিরে দেখুন 40 বছর ধরে হযরতে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী এশার ওযুতে ফজরের নামাজ আদা করেছেন। बेशक সুবহানাল্লাহ 40 বছর ধরে এশার ওযুতে ফজরের নামাজ। আর আমরা গাউসের শুধু শিরনি খানেওয়ালা দিওয়ানা। এখন যে ঘুমাবো বিরাদার সকাল 8টা না হলে ঘুমিয়ে উঠবো না। আর এখনকার যুবকদেরকে দেখে আব্বা এই বিরাদার মুসলমান এই বাপজি আমার বর্তমানের যুবককে দেখে আপনার গ্রামের কুকুর গেরাও পরিশান হয়ে গেছে, হয়রান হয়ে গেছে। রাত 12টা বাজলে কুকুর ঘুমিয়ে যায় কিন্তু বর্তমানের যুবক ঘুমায়। যেই জায়গাতে কুকুর ঘুমাতে ছিল সেই জায়গাতে বর্তমানের যুবকেরা বসে এই ভাই আপনার কি বলে পাপজি আর বাপজিতে হাই রে হাই বলার আর জায়গা নাই। এত মজা हजरत, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। एक बच्चा को मैं जलसा से आ रहा हूँ तो टर्निंग घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ ये ऐसे बैठा है, मोबाइल लिया है और ऐसे ऐसे चला रहा है, कभी सपड़िया की तरह, कभी पैर को जमीन पे ठोक रहा है, कभी वो इब्स पैर को ठोक रहा है, कभी वो खुद पे सो जा रहा है। अबे खेल रहा है तो मोबाइल खेल रहा है, मोबाइल लेके ही कर रहा। फिर तू सपेड़ा की तरह तू कैसे डांस कर रहा है? मैं गाड़ी रोका, बोले बाबू तुम मोबाइल खेल रहे हो या इससे मिट्टी पे सो रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले हजरत इसमें जो मजा है मत कहिए। मेरे दोस्त আমার বেরাদার মুসলমান বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর আম্মা জননী 4 বছর বেটার বয়স হয়েছে, কোরআনে কায়দা ধরিয়েছে, কোরআনের হাতে কায়দা ধরিয়েছে, আমার নবীর তিনখানা জানার জন্য মাদ্রাসার দিকে আগে বেড়েছে। আজকে আমরা করি কি বাপজি আমার এই বেটা নার্সারিতে যাও, বলে আম্মা যাব না, বলে বেটা নার্সারিতে আসলে নার্সারি থেকে 10টাতে আসবে, বেটা তোমাকে এই মোবাইলটা দেব নাটক দেখতে। মুসলমান বেটাকে যদি খারাপ করছে, সন্তানকে যদি খারাপ করছে, তার দায় হচ্ছে মা বাবা। গাউসে আজমের আম্মার মতো যদি উম্মুল খায়র ফাতেমার মতো যদি মা হতো, 4 বছরে বাগদাদি কায়দা খেলা হাতে যদি তুলে দিত, মুসলমান সন্তানের দ্বারা আজকে ভাতের ভরসা হতো, লাতের ভরসা হতো। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার, যাই হোক আব্বাজি আমার বিরাদার লম্বা ঘটনা সংক্ষিপ্ত শুধু আপনার নিকটে হাজির করি। আমার বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী গাউসে সামদানি কুতুবে রাব্বানি শেখ আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহি রহমাতুল ইসলাম আপনার বাগদাদ শহরে গিয়েছে আব্বাজান আমার দ্বীনের শিক্ষা অর্জন করার জন্য, রাসূলুল্লাহর বিরাদার দিনখানা জানার জন্য। বাগদাদ শহরে আমার গাউসে আজম বিরাদার রয়েছে। এই বিরাদার দিনের বেলাতে গাউসে আজম আমার আপনার মাওলানা হাম্মাদের খানকাতে থাকতেন, রাত্রি বেলাতে জঙ্গলের দিকে চলে যেতেন। একদিন নয়, 2 দিন নয়, 20টা দিন গত হয়ে গেছে। আমার গাউসে আজমের নিকটে খাবার জন্য একটা দানা নাই। হে মুসলমান, নিকটে টাকা নাই, যে টাকাগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন সেই টাকাগুলো খরচা হয়ে গেছে। বর্তমানে খাবেন কি এমন কোনো ব্যবস্থা নাই। 20টা দিন গত হয়ে গেছে, খাবার জন্য একটা খেজুর পর্যন্ত আমার বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর নিকটে ব্যবস্থা হয় নাই। আমার বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী গাউসে সামদানি কুতুবে রাব্বানি শেখ আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহি রহমাতুল ইসলাম 20 দিনের উপরে আব্বাজি হিজার চালায়, আর যখন বরদাস্ত করতে পারেন না আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদ শহরের বড় মসজিদের দিকে আগে বেড়েছে। 20 দিন থেকে অনাহারে আর খিদা জ্বালা বরদাস্ত করতে পারি না, আর খিদা জ্বালা বরদাস্ত করতে পারি না। আব্বাজান আমার 12 ঘন্টা বেরাদার না খেয়ে আমরা রোজা রাখতে পারলাম না। তাহলে 20টা দিন কত হয়ে গেছে, একটা দানায় আমার গাউসে আজমের নিকটে নাই। আমার
গাউসে আজম বড় মসজিদের দিকে আগে বেড়েছেন। আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদি আলাইহি রাহমাতুল রিজওয়ান যখন বড় মসজিদের দিকে আগে বেড়েছেন, বাপজি আমার গাউসে আজম মসজিদের গেটে গিয়েছেন। দেখেন গো, গাউসে আজমের পূর্বে থেকে 40 জন আল্লাহর ওয়ালি না খেয়ে ওই মসজিদে যেন বসে আছে। বেশক সুবহানাল্লাহ। যেখানে যে কিছু খাবার পাবো আশা নিয়ে আগে বেড়েছে, আমার গাউসে আজম দেখেন আমার পূর্বে থেকে 40 জন আল্লাহওয়ালা বান্দা মসজিদে বসে আছে। কয়েকদিন ধরে তিনারাও খাইতে পাই নাই। কিছু যদি গ্রাম থেকে আসে, কেউ যদি কিছু দেয় তো একটু কোনো খাবো। আমার গাউসে আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহি রাহমাতুল রিজওয়ান মসজিদের গেট থেকে আব্বা জান আমার ফিরে গেলেন। এই বাচ্চা আমার ভাই যারা আমার বন্ধু আমার 20 দিন থেকে আপনার অনাহারের অবস্থায় 20 দিন গত হয়ে গেছে, একটা দানা গাউসে আজমের খাবার জন্য কোনো ব্যবস্থা নাই। আমার আব্দুল কাদের জিলানী বেরাদার মুসলমান আপনার বড় মসজিদ থেকে আব্বাজি বেরিয়েছেন, জঙ্গলের দিকে চলে যাবেন, জঙ্গলের দিকে চলে যাবেন। একটা অপরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হলো গ্রামের বেরাদার বাইরে একবারে গাছের তলায়। কেউ বলেছে আব্বা মসজিদে, কেউ বলেছে গাছের তলায়। একটা অপরিচিত মানুষ বেরাদার মুসলমান বসে বসে যেন খাবার খায়। 20 দিন থেকে আব্বা জান আমার খাবার নাই। যেমনই তার দিকে তাকিয়ে আমার গাউসে আজম দেখেছে, মন খানা চেয়েছিল, আব্বা খানা চেয়েছিল। বেরাদার ওগো আব্দুল কাদের, তুমি 20 দিন গত হয়ে গেছে, একটা দানা তোমার পেটে নাই, মুখে নাই। যাও যাও, তুমি তার নিকটে যাও, হয়তো তোমাকে সেই মানুষটাও খাবার জন্য দিয়ে দেবে। আমার গাউসে আজম বেরাদার মুসলমান আত্মা খানাকে আব্বাজি যেহেতু যিনারা আল্লাহর ওয়ালি হন, তিনারা আত্মার গোলাম নয়, তিনারা তো মোহাব্বতের গোলাম হয়ে যায়। বেশক সুবহানাল্লাহ। বেশক বেশক গোলাম হয়, তারা আত্মার গোলাম হয়। আমার বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী বেরাদার মুসলমান তাকিয়ে আছে। ওই বেরাদার অপরিচিত মানুষখানা, নতুন মানুষখানা আমার গাউসে আজমের চেহারা খানা দেখেছেন, নুরানিময় চেহারা আব্বা জান আমার যেমনই চেহারা খানা দেখেছেন গো, বলে আপনি আমার খাবার সঙ্গে যেন শামিল হয়ে যান, অংশগ্রহণ করে নিন, আপনি আমার খাবার সঙ্গে যেন চলে আসেন। আব্দুল কাদের জিলানী আমার গিয়েছেন, প্রথম লোকমা খানা বিসমিল্লাহ বলে মুখে দিতে যাবে। বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, ওই লোকটা বলে ওগো আব্দুল কাদের নামের একটা মানুষকে আমি যেন খোঁজে, যার বাড়ি হলো জিলান শহরে। আমি আব্দুল কাদেরকে 15 দিন গত হয়ে গেছে, আজ পর্যন্ত পাই নাই। বলো বলো আব্দুল কাদেরকে তুমি দেখেছো কি? বেশক সুবহানাল্লাহ। গাউসে আজমকে ওই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করছে, আপনি আব্দুল কাদেরকে চিনেন? শিক্ষা অর্জন করার জন্য, পড়ার জন্য এই বাগদাদ শহরে এসেছে। 15 দিন থেকে তিনাকে আমি খোঁজ করি কিন্তু পাই নাই। তিনাকে দেখেছেন? তিনার পরিচয়টা দিতে পারবেন? তিনার ঠিকানাটা একটু বলতে পারবেন? আমার গাউসে আজম বলে, বলো তুমি কোথায় থেকে এসেছো ভাই? বলে আমি জিলান শহর থেকে এসেছি। গাউসে আজমের মা আমাকে 20টা টাকা দিয়েছে, 20 আশরাফিয়া দিয়েছে, 20টা টাকা দিয়েছে। 15 দিন গত হয়ে গেছে, যা আমার কাছে টাকা ছিল সেই টাকাগুলো খরচা হয়ে গেছে। গাউসে আজমের আম্মা জননী যে টাকা দিয়েছিল তার মধ্যে থেকে আমি 10 টাকাকে খেয়ে ফেলেছি, মাত্র 10টা টাকা আর তিনার আমার নিকটে আছে। যদি কোনো খবর থাকে ভাই দয়া করে আমারে দাও। ভাইজান যদি আপনার নিকটে কোনো খবর থাকে একটু দাও। আমার গাউসে আজম মনে করলেন এই খাবার মুহূর্তে যদি নিজের পরিচয়টা দিই হয়তো এই ব্যক্তি এই খাবারটা আর খাবে না। বলে ভাইজান আগে খাবারটা খেয়ে নাও, গাউসে আজমের ঠিকানা তোমারে আমি দিয়ে দেব। বেরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার গাউসে আজম কে ওই লোকটা বলে আমার নিকটে এমন টাকা ছিল না যেটা আমি খরিদ করে খাবো। গাউসে আজমের মা উম্মুল খায়ের ফাতেমা যে টাকাটা দিয়েছিলেন সেই টাকা দিয়ে এই খাবারটা খরিদ করে আমি খেতেছি, প্রাণটাকে বাঁচাতেছি। খাবারটা খাওয়া হলো। আমার গাউসে আজম বলে আমি আব্দুল কাদের হয়েছি। সুবহানাল্লাহ। বেশক বেশক। এ মুসলমান আমার আব্দুল কাদের জিলানী আগে পরিচয় দিলেন না যে এই খাবারটা হয়তো সেই ব্যক্তি খাবে না। আমার
মৌলবি থাকতে বলে আমার মায়ের দেওয়া টাকা তুমি খরচা করে দিয়েছো, আগে আমাকে দাও। বেরাদার মুসলমান শুধু তা নয়, এই বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান গাউসে আজমের মাহফিলে এসেছো আব্বাজি, একটু বেরাদার মনোযোগ। বেরাদার মুসলমান আমার গাউসে আজম বড় মসজিদে বাগদাদে ওই বেরাদার 40 জন আল্লাহর ওয়ালিকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছিলেন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় রেখে এসেছিলেন। বেরাদার খাওয়ার পরে টাকাটা নিলেন, বেরাদার মুসলমান ওই বড় মসজিদে দিয়ে গেলেন। 5 টাকা অর্থাৎ 5 আশরাফিয়াকে ওই বেরাদার বড় আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তির মধ্যে বেরাদার বন্টন করে দিলেন, তাদেরকে দিয়ে দিলেন। 5টা টাকাকে নিজের পরিজনের জন্য গাউসে আজম নিজের নিকটে রাখলেন। বেশক সুবহানাল্লাহ। আমরা গাউসে আজমের দিওয়ানা, বড় দুঃখ হয় আব্বা জান আমার। এই মুসলমান আজকে আমার পড়োশিতে না খেয়ে থাকে, মেয়ের বিয়ের জন্য এলাকা এলাকা ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়, কিন্তু আব্বাজি গ্রামের মধ্যে সবচাইতে বড় পয়সাওয়ালা আমরা নিজেকে দাবি করি, কিন্তু একজন গরিবকে আমরা সহযোগিতা করতে পারলাম না। এই मुसलमान बापजी हमार आईना हिंद के कमेटी के नौजवानों, मैं आपसे यही गुजारिश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूँगा। आपने अगर आईना हिंद का नाम अगर दिया है, आप गरीबों के पर भी नजर रखें, आप अपने किरदार पर भी नजर रखें, आप अपने जिंदगी पर भी नजर रखें, आप अपने आप को अच्छे बने। आईना हिंद जिस रास्ते में चले हैं उस रास्ते में आप चलने की कोशिश करें। चलते चलते बंगला दो शेर नात पढ़ता हूँ, मैं अपनी जगह लेता हूँ, जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भावे ना होते पारे ना আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হয়নি, হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হয়নি। मेरे साथ आप भी अगर इस मिसरा को अगर पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह बड़ा मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, इंशाअल्लाह सुनने में भी मजा आएगा। रब्बे कायनात आपको नाते मुस्तफा पढ़ने और सुनने दोनों का सवाब अता फरमाएगा। मोहब्बत से इस लाइन को मेरे साथ आप पढ़ लीजिए। हईनी हबे ना होबे पारे ना आमार नबीर साथे कारो तुलना हईनी हबे ना होबे पारे ना आमार इंशाअल्लाह रे मोहब्बत ভালো না ভালো লাগবে হয়নি হবে না হবে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা সবাই বলো হয়নি হবে না হবে পারে না আমার নবীর সাথে আরে তুলনা তো দূরের কথা ছায়াও মিলে না, তুলনা তো দূরের কথা ছায়াও মিলে না, হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে। সকল নবী রাসূল ছিল খোদার দিওয়ানা, তুই নয়নে দেখবে খোদা ছিল তামান্না। সকল নবী রাসূল ছিল খোদার দিওয়ানা, তুই নয়নে দেখবে খোদা ছিল তামান্না। মোর নবীকে নিলে দেখে দেখবে রাব্বানা, মোর নবীকে নিলে দেখে দেখবে রাব্বানা। হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা। না ইউসুফকে দেখে যারা আঙুল কেটেছে তারা কি আমার নবীর রূপ দেখেছে?
ইউসুফকে দেখে যারা আঙুল কেটেছে তারা কি আমার নবীর রূপ দেখেছে? দেখিত যদি কেটে দিত কলেজা খানা, দেখিত যদি কেটে দিত কলেজা খানা। হবে না, হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা। হবে না, হতে পারে না আমার। চার সনেতে আল্লাহ তাআলা করলো ঘোষণা, হলো কে আসিম আমার শাহে মদিনা। চার সনেতে আল্লাহ তাআলা করলো ঘোষণা, হলো কে আসিম আমার শাহে মদিনা। আশিকেরা নবী ছাড়া কিছুই বুঝে না, আশিকেরা নবী ছাড়া কিছুই বুঝে না। হবে না, হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা। হবে না, হতে পারে না আমার। তুলনা তো দূরের কথা, ছায়াও মিলে না। হয়নি, হবে না, হতে পারে না আমার নবী साथे कारो तुलना। अभी मुझको मैं बड़ी जल्दीबाजी कर रहा हूँ, अभी मुझको यहाँ से उतर के फिर साहिब नगर पे हजरात निकलना है। 10:30 बजे तक का मेरा टाइम है, 10:30 बजे के अंदर फिर मुझे वहाँ भी माइक पकड़ना है। बस इसी के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।